मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। मन की बात रे पुणी थरे मोर समस्त परिजन को स्वागत करुछि। आज पुणी थरे आलोचना हब देशर उपलब्धि संपर्क रे, देशर सामूहिक प्रचेष्टा संपर्क रे। एकविंश शताब्दीर भारत रे एभली बहुत किछि घटुछि जहाँ विकसित भारतर मूल दुआ को सुदृढ़ करुछि। जेमिति कि एई अगस्ट 23 तारिख दिन आमे समस्त देशवासी प्रथम जातीय महाकाश दिवस पालन कलु। आपण माने समस्ते एही दिनटी सह चंद्रयान 3 रो सफलता को नहीं पुणी थरे उत्सव पालन करिथिबे बोली मोर विश्वास। गत वर्ष ठीक एही दिन चंद्रयान 3 चंद्रर दक्षिण भागरे शिवशक्ति पॉइंट ठारे सफलतार सह अवतरण करिथिला। एही उपलब्धि हासिल करिबारे भारत विश्वर प्रथम देश होई पारला। बंधुगण, महाकाश क्षेत्र रे संस्कार जोगो देशर युववर्ग को अनेक लाभ होईछि। तेणु आज मन की बात रे महाकाश क्षेत्र सह जड़ित किछि युवबंधु सहित कथा हेबा पई मो चिंता कली। मो सहित कथा हेबा पई स्पेसटेक स्टार्टअप गैलेक्सी रो टीम जोड़ी होईछन्ते। ए स्टार्टअप को आईआईटी माड्रास रो पूर्वतन छात्र माने आरंभ करथिले। एही समस्त युवबंधु आज आम सहित फोन लाइन रे उपस्थित अछन्ति। सुयश, डेनिल, रक्षित, किशन आउ प्रणीत, आसंतु ए युवबंधु माननको अनुभूति संपर्क रे जानिबा। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार सर। बंधु माने एकथा देखि मते खुशी लागुछि जे आईआईटी माड्रास रे थिबा बेले आपण मानको बंधुता आज भी बेस मजबूत होई रहिछि। सेइथि पई आपण माने मिसी गैलेक्सी आई आरंभ करबाकू निष्पत्ति कले। आज मु से विषय रे भी टिके जानिबाकू चाहूछि। से संपर्क रे कहंतु। ता सहित एकथा भी कहंतु जे आपण मानको ज्ञान कौशल द्वारा देशर केते लाभ हेबाकू जाउछि। आज्ञा, मो ना सुयश। आपण जहा कहिले आमे समस्ते आईआईटी माड्रास रे परस्पर सह परिचित हेलु। सेठी आमे समस्ते पाठ पढुथिलु, अलगा अलगा श्रेणी रे थिलु। सेठारु इंजीनियरिंग पास कलु। सेही समय रे आमे चिंता कलु जे हाइपर लूप नामक गोटे प्रोजेक्ट रहिछि जहा आमे मिसिकरी करिबाकू चिंता करिथिलु। सेही समय रे आमे गोटे टीम गठन करी ताहार ना देलु आविष्कार हाइपर लूप। एहाकू नै आमे अमेरिका मध्ये यात्रा कलु। सेही वर्ष आम दल एशियारु एकमात्र दल भाबे जाइथिला एवं सेठारे आमे जातीय पताका उड़ाइथिलु। समग्र विश्वरु आसीथिबा प्राय 1500 दलरु आम दल श्रेष्ठ 20टी दल मध्यरे स्थान पाइथिला। जा हो आगु को सुनिबा पूर्वरु प्रथमे एथिपई अभिनंदन जणाउछि। आपणकू अनेक अनेक धन्यवाद। सेही उपलब्धि समय रे आम मानकर बंधुता आहुरी दृढ़ हैला। आउ एही भली कठिन प्रोजेक्ट करिवा पई आत्मविश्वास मध्य सृष्टि हैला। सेही समय रे 2020 रे स्पेस एक्स को देखि महाकाश क्षेत्र को आपण घरोई क्षेत्र पाई उन्मुक्त करिथिबा घटना गोटे महत्वपूर्ण निष्पत्ति थिला। एहाकू नेई आम मनरे बहुत उत्साह थिला। आमे कोन तयारी करूछु एवं एहार लाभ कोन से विषय रे कहिबा पाई मु रक्षित को अनुरोध करिबाकू चाहूछि। आज्ञा, मो ना रक्षित। एही ज्ञान कौशल द्वारा हमर कोन लाभ हेबो तार उत्तर मु देउछि। रक्षित, आपण उत्तराखंड रो केउ अंचल रु आछन्ति? सार, मु अल्मोडार बासिंदा। माने सेई बाल मिठेई रो शहर रु आछन्ति? आज्ञा हां, सेई मिठेई मोर अति प्रिय। हमर जो लक्ष्य सेन रहिछन्ति से मते सबु बेले सेई मिठा पठान्ति। हो रक्षित, एथरो कहंतु। सार, हमर एई ज्ञान कौशल द्वारा महाकाश रु बादल को भेद करी पृथ्वी को परिष्कार भाबे देखि हबो। राति समय रे मध्य एहा द्वारा देखा जाई परिबो। तेनु एहा द्वारा आमे प्रतिदिन देशर जे कोनोसी अंचलर स्पष्ट चित्र उत्तोलन करि परिबा एवं एथिरु जहाँ तथ्य मिलिबो ताहार उपयोग करी आमे दुईटी क्षेत्र रे विकास करि परिबा। प्रथमटी हैला भारत को अत्यंत सुरक्षित करिबा। आम देशर सीमा, सागर, महासागर उपरे आमे प्रतिदिन नजर रखि परिबा। आमर शत्रु मानकर गतिविधि उपरे नजर रखि परिबा एवं आमर सशस्त्र बाहिनी को गुप्त तथ्य जोगाई परिबा। द्वितीयटी हैला भारतर कृषक मानक सशक्त करिबा। आमे गोटिए प्रोडक्ट तयारी करि सारिछु जहाँ भारतर चिंगुड़ी चाषी मानक पई उद्दिष्ट। यह महाकाशरु सेमानक पोखरी जलर मान परीक्षा करि परिबो। एथिपई एबे हेउथिबा खर्चर 10 भागरु भागे खर्च हेबो। आगकू आमे सारा विश्व पई उत्तम मानर उपग्रह भित्तिक तथ्य प्रस्तुत करिबाकू चाहूछु
विश्व तापायन भली गुरुत्वपूर्ण समस्यार समाधान ପାଇଁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଜୟ ଯବାନ ସହ ଜୟ କିଷାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସଠିକତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସାର୍, ଆମେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ବି କମ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆମେ 300 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଶବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସ୍ପେସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି? ମୋ ନାଁ କିଶନ। ଗାଲାକ୍ସାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆମେ ଇନସ୍ପେସ୍ ଆସିବା ଦେଖିଛୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ଜିଓ ସ୍ପାସିଆଲ ଡାଟା ପଲିସି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସ୍ ପଲିସି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛୁ। ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସୁବିଧା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇସ୍ରୋକୁ ଯାଇ ଆମ ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବାଟ ଏବେ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ହେଲା। ଏବେକାର FDI ପଲିସି ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ବହୁତ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ନୀତି ଏବଂ ଇନସ୍ପେସ୍ ଆସିବା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଡେନିଲ୍ ଚାଉଡା ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଡେନିଲ୍। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ତଥ୍ୟଟିଏ ମିଳିଛି। ଆମ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଶନ ଆଉ ଡେନିଲ୍, ଆପଣ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ସେ କଥା ଆଡ଼କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ବହୁବିଧ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ। ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଏବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରନୀତ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ହଁ ପ୍ରନୀତ, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ମୋର କିଛି ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ 2ଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ଆଜି ସେହି ଦେଶ ପାଲଟିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନିଜ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେପରିକି ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହା ଭାବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯାହାର ଆଧାରରେ ଆମର ସରକାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓ ସେଥିରେ ଆମର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏଭଳି କେତେକ ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ସୁଯୋଗ କେବଳ ପ୍ରଭାବର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଏବଂ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର। ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ବଡ଼ ହୋଇ ଅଭିନେତା ହେବୁ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେବୁ, ତ ଏଇଠି ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ହେବି, ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରିବି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଆମେ ଏହି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରନୀତ, କିଶନ, ଡେନିଲ୍, ରକ୍ଷିତ, ସୁୟସ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଯେତିକି ନିବିଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଜବୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ IIT ମାଡ୍ରାସ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା
ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି IIT ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ବାହାରୁଥିବା ଆମ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ମୋର ଏକଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଓ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି। ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶ ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତକୁ ସତ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଦାଦା ବା ମାତା ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। କେତେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। କେତେଜଣ ଏଇଆ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରବାଦୀ ରାଜନୀତି ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥାଏ। କେତେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ପଠାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଆଶା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିବା ଏଭଳି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଶର କାମରେ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭାବନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଜର ଓ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଔର ପୁରା ଦେଶ ତିରଙ୍ଗା, ଏଥର ଏହି ଅଭିଯାନ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡୁଥିବା ଦେଖିଲେ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ, ଲୋକେ ନିଜ ଦୋକାନରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇଲେ, ଲୋକେ ନିଜ ଡେସ୍କଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯାନ ଏହିପରି ସଫଳ ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଆସିର। ଏଠାରେ 750 ମିଟର ଲମ୍ବ ପତାକା ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଚିନାବ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ବି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଛି ତାର ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀନଗରର ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ମନମୁଗ୍ଧକର ଚିତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଷ୍ଟ କାମେଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 600 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏହିଭଳି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବେ ଏକ ସାମାଜିକ ପର୍ବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଲୋକେ ନିଜ ଘରକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମାଳାରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପତାକା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ଜିନିଷପତ୍ରର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର 3 ରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ।
ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ୱେବସାଇଟ୍ରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଓ ଏହା ହିଁ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ନିଦର୍ଶନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ଆଜିକାଲି ଆସାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆସାମର ତିନିସୁକିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟିଆ ଗାଁ ବାରେକୁରିରେ ମୋରାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ହୁଲାକ ଗିବନ, ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରଜାତି ଯାହାକୁ ସେଠାରେ ହୋଲୋ ବନ୍ଦର କୁହାଯାଏ। ହୁଲାକ ଗିବନ ସେହି ଗାଁକୁ ହିଁ ନିଜର ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ହୁଲାକ ଗିବନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗିବନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଗିବନମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଗିବନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୀତିନୀତିକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଳନ କରିବେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗିବନମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗିବନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଗଲା। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ଏହି ଗିବନମାନେ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଯୁବସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳର ଆମର କିଛି ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଶିଙ୍ଗ ଆଉ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶିକାର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନାବମ ବାପୁ ଏବଂ ଶିଖା ନାନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ପଶୁମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହେଉ ବା ଶିଙ୍ଗ ହେଉ, ଏହିସବୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରୁ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଟୋପି ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭୂତ ପ୍ରୟାସକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଆଗକୁ ଆସୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝାବୁଆରେ ଏଇଭଳି କିଛି ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠାରେ ଆମ ସଫାଇ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆବର୍ଜନାରୁ ଧନ, ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ଉକ୍ତିଟିକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଟି ଝାବୁଆର ଏକ ପାର୍କରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଖପାଖରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବୋତଲ, ଟାୟାର ଏବଂ ପାଇପ୍ ଆଦି ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ଏହି କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲିକପ୍ଟର, କାର୍ ଏବଂ ତୋପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝୁଲୁଥିବା ଫୁଲଦାନୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବା ଟାୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏଠାରେ ଆରାମଦାୟକ ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଦଳ ଏଠାରେ ରେଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍ ଏବଂ ରିସାଇକେଲର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଟିମ୍ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସମାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଇ କନସିୟସ୍ ନାମକ ଟିମ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟର ଉପଯୋଗ କରି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ଆଇଡିଆ ଆସିଲା।
ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଦଳ ଇକୋକାରୀ ନାମକ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟୟ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଖେଳନାରୁ ବୋର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏମିତି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଖେଳନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଖେଳନା ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଜାଗାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ରକ୍ଷାର ଏକ ଭଲ ବାଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏହି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ସେହିଦିନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। Titiršu šį gangam įdam Lakšmanam abrai. Va taip yra skambė. Visi kartu. Satu drištva naditire, navam išvaku nandanach. Titiršu šį gangam, įdam Lakšmanam abravit. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଡିଓର ସମ୍ବନ୍ଧ ୟୁରୋପର ଲିଥୁଏନିଆ ନାମକ ଦେଶ ସହିତ ରହିଛି। ସେଠାକାର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ୱିତିସ୍ ୟୁବୁନାସ୍ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏବଂ ତାର ନାଁ ଦେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେଠାକାର ନେରିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଜମା ହୋଇ ବେଦ ଏବଂ ଗୀତାର ପଠନ କଲେ। ଏଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫିଟନେସ୍ର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିଚଳନ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ବୟସର, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯୋଗକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ଏବେ ସୁପରଫୁଡ୍ ମିଲେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସବୁ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପୋଷଣ ମିଳୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକତା। ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷସାରା ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଦେଶ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷଣ ମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷଣ ମେଳା, ଏନିମିଆ ଶିବିର, ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଭିଜିଟ୍, ସେମିନାର, ୱେବିନାର ଆଦି ଅନେକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ କୁପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମା'ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନଜରରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଗତବର୍ଷ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୋଷଣ ଭି ପଢ଼ାଇ ଭି ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କୁପୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏତିକି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସତେ ଯେମିତି
ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି ଏକ ହାଲକା ଫୁଲକା ବାତାବରଣରେ ମୋ ମନର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିବ। ସେସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଓଣମ୍ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହେଲାଣି। ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଷା। ମୁଁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦିବସର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରପଞ୍ଚ ବ୍ୟାପ୍ତଙ୍ଗା ଉନ୍ନ ତେଲୁଗୁ ବାରିକି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦିନୋତ୍ସବ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷିଲୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାବଧାନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅନୁରୋଧକୁ ଦୋହରାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ୟାରିସରେ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ନିଜର ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିୟର ଫର୍ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବା ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।